नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुलनी यूट्यूब चेनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 5 विषय गणित चैप्टर 1 राष्ट्रीय फल केरी एमां आपणे आगळना विडियो में जोयुं हतुं। ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 19 છે કે કોષ્ટકના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। તો એક કોષ્ટક આપેલું છે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર, એ આપણે પહેલાં એમાં ધ્યાન કરો। તો કોષ્ટકની અંદર વાહનોના પ્રકાર આપેલા છે। એક બળદગાડું છે, એક છકડો રિક્ષા છે, એક ટ્રેક્ટર છે અને એક ટ્રક છે। એક ફેરામાં થતું વહન એટલે એક ફેરામાં તે કેટલી કેરીઓ લઈ જઈ શકે છે? तो बळदगाडू है 200 किलोग्राम केरी लई जई सके छे। छकड़ो रिक्शा है 700 किलोग्राम केरी लई जई सके छे। ट्रेक्टर है 1000 किलोग्राम, ट्रक है 6000 किलोग्राम अने बाजुमां एनी झड़प आपेली छे। बळदगाडू है एनी 5 किलोमीटर प्रति कलाक, एटले के 1 कलाकमां 5 किलोमीटर बळदगाडू है ए। एवी ज रीतना छकड़ो रिक्शा है तो ए 15 किलोमीटर प्रति कलाक, 15 किलोमीटर 1 कलाक में चाले छे। ट्रेक्टर है तो ए 25 किलोमीटर प्रति कलाक अने ट्रक है 45 किलोमीटर प्रति कलाक नी झड़पे गति करता होय छे। तो आपणे एना उपरथी प्रश्न जोईए। पहेलो प्रश्न है कि बळदगाडू 3 फेरामां केटली केरी लई आवशे? तो आपणे जोईए कोष्टक में तमने एक फेरानु वहन बतावेलू है और कलाकनी झड़प बतावेली है। तो अहींया बळदगाडू 3 फेरा में केटली केरी लावशे? तो बळदगाडू है एक फेरा में केटली केरी लई आवे छे? 200 किलोग्राम। एक फेरा में 200 किलोग्राम लई आवतुं होय तो 2 फेरा में केटली केरीओ लई आवशे? 200 ना डबल 400 किलोग्राम। तो एवी ज रीतना 3 फेरा में केटली केरी लई आवशे? प्लस बीजा 200 तो 600 किलोग्राम। पण दाखलो आपणे गणीए ती राशि मूकीने। तो अहींया बळदगाडू 3 फेरा में केटली लई आवशे? तो बळदगाडानो एक फेरो होय त्यारे 200 किलोग्राम आपणे लखीए कि बळदगाडू एक फेरा में बराबर 200 किलोग्राम। बळदगाडानो एक फेरो एम लखशो तो हलशे। बळदगाडानो एक फेरो बराबर 200 किलोग्राम माटे आपणे केटला फेरा कीधा छे? 3 फेरा में केटली केरी लई आवशे? तो बळदगाडू ना 3 फेरा बराबर केटली केरीओ? बळदगाडाना एक फेरो बराबर 200 किलोग्राम केरी लई आवे छे। तो बळदगाडाना 3 फेरा बराबर केटली केरी लई आवशे? अहींया लखवामां तमारी रीते थोड़ुं घणुं तीराशी मुक्ति वखते अहींया आपणे कीधुं छे के बळदगाडू 3 फेरा में केटली केरी लई आवशे। तो तमे एम पण लखी शको, थोड़ुं लंबावीने, शक्य होय एटलुं टूंकमां लखवानुं छे। आपणे अहींया बळदगाडाना एक फेरा में आवती केरी बराबर 200 किलोग्राम। तो बळदगाडाना 3 फेरा में आवती केरी बराबर केटला किलोग्राम? ए लांबू छे, ए लखवानुं आपणी समझ पूरतुं लखवानुं छे। एटला माटे मैं पण अहींया अत्यारे टूंकमां लख्युं बळदगाडानो एक फेरो बराबर 200 किलोग्राम। तो बळदगाडाना 3 फेरा बराबर केटला किलोग्राम? तो अहींया जे लखवानुं छे ए तमारी सूझबूझथी थोड़ुं टूंकावीने लखवानुं। तो बराबर ने नीचे बराबर अहींया 200 है, आ बाजुना 3 है, ए अहींया गुणाकार में जाए, 1 है भागाकार में आवे। तो 200 गुणिया 3 छेदमां 1 किलोग्राम। तो 200 गुणिया 3, 1 तो छेदमां छे एटले भागाकार करवानी कांई जरूरियात रहती नथी। तो 3 दू 6 अने पाछळ 2 0। 600 आ एकम छे ए भूलवानो नथी। तो बळदगाडू 3 फेरा में केटली केरीओ लई आवशे? 600 किलोग्राम। तो लखवानुं बळदगाडू 3 फेरा में, जे प्रश्न हतो ए 3 फेरा में 600 किलोग्राम केरी लावशे।
एवी ज रीतना स्वाध्याय पोथीमां बीजो प्रश्न छे तमारो के ट्रेक्टर 5 फेरामां केटली केरी लई आवशे। अहींया बळदगाडुं हतुं, हवे पछी ट्रेक्टरनुं के छे के ट्रेक्टर 5 फेरामां केटली केरी लई आवशे। जोईए आपणे ट्रेक्टर 5 फेरामां केटली केरी लावशे, एवो प्रश्न पूछ्यो छे। तो आगळ आपणे प्रश्न जोयो एवी ज रीतना ए बळदगाडानो हतो। अहींया ट्रेक्टर छे तो ट्रेक्टर छे अहींया एक फेरामां केटली किलो केरी लई आवे छे 1000 किलोग्राम। तो एवा 5 फेरा करवाना छे। एक फेरामां 1000, 2 फेरामां 2000, 3 फेरा होय तो 3000, 5 फेरा छे तो 5000। सामान्य ख्याल आवी जाय, पण आपणे गणतरी करीए तो ट्रेक्टर नो एक फेरो, ट्रेक्टर नो एक फेरो बराबर केटली केरीओ छे। अहींया ट्रेक्टर एक फेरामां 1000 किलोग्राम। तो अहींया आपणे 5 फेरा करवाना छे। तो ट्रेक्टरना 5 फेरा बराबर केटली केरी। तो अहींया 1000 हता, 5 छे एना गुणाकारमां जशे अने 1 छे भागाकारमां आवशे। आनो गुणाकार आपणे करीए तो 5 एका 5 अने पाछळ 3 0। तो 5000 अने एकम छे किलोग्राम। तो ट्रेक्टर छे ए 5 फेरामां केटली केरी लावशे? तो 5 फेरामां 5000 किलोग्राम आपणे लखीए। माटे ट्रेक्टर 5 फेरामां 5000 किलोग्राम केरी लावशे। आगळ त्रीजो प्रश्न जोईए। तो त्रीजो प्रश्न छे के छकड़ो रिक्शा 4 कलाकमां केटलुं अंतर कापशे। प्रश्न छे छकड़ो रिक्शा 4 कलाकमां केटलुं अंतर कापशे। हवे केरीनुं नथी पूछ्युं केटला किलोग्राम केरी लई आवशे। बे प्रश्नमां एवुं हतुं। अहींया त्रीजा प्रश्नमां एवुं छे के छकड़ो रिक्शा 4 कलाकमां केटलुं अंतर कापशे। तो जोईए आपणे के छकड़ो रिक्शा 1 कलाकमां केटलुं अंतर कापे छे। तो 4 कलाकमां एनुं जोईए तो छकड़ो रिक्शा बीजा नंबरनुं छे 4 कलाकमां केटलुं अंतर कापशे। अंतर छे, वहन नथी, झड़प छे। तो छकड़ो रिक्शानी झड़प शुं छे? 15 किलोमीटर प्रति कलाक। एटले के 1 कलाकमां 15 किलोमीटर अंतर कापे छे। तो 4 कलाकमां केटलुं अंतर कापशे? तो 15 चौक 60 किलोमीटर अंतर कापशे। जोईए आपणे दाखलानी गणतरी करीए तो छकड़ो रिक्शा 1 कलाक लखवामां मैं कीधुं एम छकड़ो रिक्शा द्वारा 1 कलाकमां कपातुं अंतर बराबर 15 किलोमीटर। तो 4 कलाक बराबर केटला? अथवा तो टूंकमां लखीए आपणे छकड़ो रिक्शा नी झड़प 1 कलाक बराबर 15 किलोमीटर। तो आपणे 4 कलाक छे माटे छकड़ो रिक्शानी झड़प 4 कलाक बराबर केटला किलोमीटर? तो आगळ आपणे जोईए अहींया तो 15 छे आ 4 छे एना गुणाकारमां जशे अने 1 छे ए छेदमां आवी जशे। तो 15 गुणिया 4 छेदमां आ 1। तो 15 चौक 60 अने एकम छे ए किलोमीटर। तो छकड़ो रिक्शा 4 कलाकमां केटलुं अंतर कापशे? तो लखी सकीए के छकड़ो रिक्शा 4 कलाकमां
60 કિલોમીટર અંતર કાપશે। આવી જ રીતના બીજો પ્રશ્ન છે કે ટ્રક 2 કલાકમાં કેટલું અંતર કાપશે। હવે પછીનો પ્રશ્ન છે કે ટ્રક 2 કલાકમાં કેટલું અંતર કાપશે। આપણે છકડો રિક્ષાનું જોયું કે છકડો રિક્ષા 4 કલાકમાં કેટલું અંતર કાપશે, એવી જ રીતના છે ટ્રક 2 કલાકમાં કેટલું અંતર કાપશે। ટ્રક 2 કલાકમાં કેટલું અંતર કાપશે, આવો પ્રશ્ન છે। તો આપણે જોઈએ ટ્રક 1 કલાકમાં કેટલું અંતર કાપે છે, 45 કિલોમીટર। તો 2 કલાકમાં એનું ડબલ લખીએ આપણે કે ટ્રક 1 કલાક બરાબર, ટૂંકમાં લખીએ ટ્રકની ઝડપ 1 કલાક બરાબર 45 કિલોમીટર। માટે ટ્રકની ઝડપ 2 કલાક બરાબર કેટલા? તો અહીંયા 45 હતા, 2 એના ગુણાકારમાં જાય, 45 ગુણ્યા 2 છેદમાં આ 1, તો 45 દુ 90। તો લખી શકાય ટ્રક 2 કલાકમાં 90 કિલોમીટર અંતર કાપશે। ટ્રક 2 કલાકમાં 90 કિલોમીટર અંતર કાપશે। રેડી? આગળ 2 પ્રશ્ન છે, જે 5 અને 6 એ આપણે જોઈ લઈએ। તો 5મા પ્રશ્નની અંદર બળદગાડું 70 કિલોમીટર અંતર કાપવા કેટલો સમય લેશે? બળદગાડું 70 કિલોમીટર અંતર કાપવા કેટલો સમય લેશે, આવો પ્રશ્ન છે। અંતર આપેલું છે એટલે આપણે અહીંયા બળદગાડું 70 કિલોમીટર અંતર કાપવું હોય તો કેટલો સમય લેશે, અહીંયા પ્રશ્ન છે એ સમજવાનો છે, ઉલટો છે કે બળદગાડું અહીંયા 1 કલાકમાં 5 કિલોમીટર અંતર કાપે છે। તો અહીંયા આપણે એવી તિરાશી નહીં મૂકી શકીએ કે બળદગાડું 70 કિલોમીટર અંતર છે, 1 કલાક બરાબર 5 કિલોમીટર, તો કેટલી કલાક બરાબર કેટલા કિલોમીટર, એવું નહીં આવે। ખાસ થોડુંક ઉલટાવવાનું છે કે અહીંયા આપણે ઉલટાવીને શું લખવાનું છે, જે એકમ આપેલો છે અહીં 5 કિલોમીટર અને 70 કિલોમીટર, એટલે આપણે લખવાનું થશે એવું કે બળદગાડું 5 કિલોમીટર બરાબર 1 કલાક, તો 70 કિલોમીટર અંતર બરાબર કેટલો સમય, જે શોધવાનું છે એને બરાબરની જમણી બાજુ આપણે રાખવાનું રહેશે। તો અહીંયા પ્રશ્નનો જવાબ આપતી વખતે આપણે લખવાનું કે 5 કિલોમીટર બરાબર 1 કલાક, તો 70 કિલોમીટર બરાબર કેટલી કલાક, એ રીતનું કરવાનું થશે। બળદગાડાની ઝડપ 5 કિલોમીટર આપેલું છે, તો ટૂંકમાં લખીએ તો 5 કિલોમીટર બરાબર 1 કલાક માટે કેટલું આપેલું છે, 70 કિલોમીટર બરાબર કેટલી કલાક, આવું ટૂંકમાં લખી નાખશો તિરાશી તો પણ ચાલશે। તો અહીંયા બરાબર 1 કલાક હતી ને 70 એના ગુણાકારમાં જશે, 1 ગુણ્યા 70 અને 5 છે એ અહીંયા છેદમાં આવી જશે। તો 70 એકા 70, 70 ભાગ્યા 5, તો 5ના ઘડિયામાં ત્યાં 70 આવે છે, એનો તમે ભાગાકાર કરો તો 5 દાણ 50, 11 પંચા 55, 12 પંચા 60, 13 પંચા 65 અને 14 પંચા 70 ઘડિયાની અંદર એનો તમે ભાગાકાર કરશો તો 14 પંચા 70, અહીં 70ના છેદમાં 5 છે, તો 5 નીચેથી જાય, 5 ઉપરથી જાય, 70ની જગ્યાએ તમે 14 ગુણ્યા 5 લખી શકો, તો
તો 5 5 ગયા તો વધ્યા કેટલા? 14. તો 14 કલાક એકમ એનો છે. ડાયરેક્ટ ભાગાકાર ન આવડે તો તમે 70 ભાગ્યા 5 આવું અહીંયા કરી શકશો, પણ એ પણ 5 એકા 5 2 વધ્યા, ઉપરથી ઉતાર્યા 0, તો 5 ચોક 20. આ રીતથી પણ તમે કરી શકશો કે 14 પંચા 70 એટલે 14 કલાક. તો બળદગાડું 70 કિલોમીટર અંતર કાપવા કેટલો સમય લેશે? તો આપણે લખીએ કે બળદગાડું 70 કિલોમીટર અંતર કાપવા 14 કલાક લેશે. રેડી? આગળ છેલ્લો પ્રશ્ન છે કે ટ્રેક્ટર 100 કિલોમીટર અંતર કાપવા કેટલો સમય લેશે? છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે ટ્રેક્ટર 100 કિલોમીટર અંતર કાપવા કેટલો સમય લેશે? તો અહીંયા ટ્રેક્ટરનું જોઈએ. ટ્રેક્ટર છે એ 25 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, અહીંયા આપણે 100 કિલોમીટર, તો 25 કિલોમીટર બરાબર 1 કલાક. 100 કિલોમીટર બરાબર કેટલી કલાક? લખીએ 25 કિલોમીટર બરાબર 1 કલાક. આ ટ્રેક્ટરની ઝડપ છે. ટ્રેક્ટરની ઝડપ 25 કિલોમીટર આપેલી છે, તો 25 કિલોમીટર બરાબર 1 કલાક. તો 100 કિલોમીટર માટે 100 કિલોમીટર બરાબર કેટલી કલાક? તો બાજુ 1 હતા, 100 છે અહીંયા ગુણાકારમાં જશે અને 25 એના છેદમાં આવશે, તો 100 ના છેદમાં 25. 1 લખવાની જરૂર નથી, 100 એકા 100. તો અહીંયા ભાગાકાર આપણે કરીએ તો 25 ના ઘડિયામાં 25 ચોક 100. 25 નીચે છે, 25 ઉપર, 25 ગુણ્યા 4 છે, 25 25 ગયા તો આવશે જવાબ 4 કલાક. તો અહીંયા આપણે ટ્રેક્ટર છે 100 કિલોમીટર અંતર કાપવા 4 કલાકનો સમય લેશે એવું નીચે આપણે અહીંયા લખવાનું રહેશે. તો આ રીતે પ્રશ્ન નંબર 19 છે. ફરીથી કોષ્ટકના આધારે પ્રશ્નના જવાબ આપો. કોષ્ટકમાં 4 પ્રકારના વાહનો આપેલા છે, 1 ફેરામાં થતું વહન આપેલું છે અને એમની ઝડપ કલાકમાં આપેલી છે. એના ઉપરથી પ્રશ્નોના જવાબ છે. તો 6 પ્રશ્ન હતા એ આપણે જોયા. આગળનો દાખલો છે એ આપણે જોઈએ. સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર 20મો પ્રશ્ન છે એ આપણે જોઈએ. તો 20મા પ્રશ્નની અંદર સ્નેહાએ રસ્તાની બાજુમાં ઊભા રહી ત્યાંથી પસાર થતા વાહનોની નોંધ કરી. સ્નેહાએ રસ્તાની બાજુમાં ઊભા રહી ત્યાંથી રસ્તા ઉપરથી જે વાહનો પસાર થાય છે એની નોંધ કરે છે. તો એમાં કુલ 2000 વાહનો 2 કલાકમાં ત્યાંથી પસાર થાય છે એ નોંધ કરે છે. સ્નેહા રસ્તાની બાજુમાં ઊભા રહી અને રસ્તા પરથી નીકળતા વાહનોની નોંધ કરે છે. 2 કલાક દરમિયાન એને 2000 વાહનો ત્યાંથી પસાર થતા જોયા. તેમાંથી અડધા ભાગના વાહનો છે એ ગાડીઓ હતી. ધ્યાન કરજો, રકમ છે એ સરખી સમજવાની છે. 2000 વાહનો કુલ નીકળે છે 2 કલાકની અંદર, એમાંથી અડધા ભાગના વાહનો છે એ ગાડીઓ છે, ચોથા ભાગના વાહનો રિક્ષા છે અને બાકીના વાહનો છે એ ટ્રક છે. અહીંયા 2 કલાકમાં 2000 વાહનો નીકળે છે. 2000માંથી અડધી ગાડીઓ નીકળે છે, અડધી ગાડીઓ. પછી ચોથા ભાગના વાહનો રિક્ષા, ચોથા ભાગની રિક્ષાઓ અને બાકીના જે છે એ વાહનો ટ્રક હતા. રકમ સરખી આપણે સમજીએ કે સ્નેહા રસ્તાની બાજુના ભાગમાં ઊભી રહે છે, ત્યાંથી રસ્તામાંથી પસાર થતા વાહનોની નોંધ કરે છે. તો 2 કલાક દરમિયાન 2000 વાહનો નીકળે છે. તો 2000 વાહનો ટોટલ નીકળે છે, તેમાંથી અડધા ભાગના વાહનો છે તો ગાડીઓ જ હતી, ચોથા ભાગના વાહનો છે એ રિક્ષાઓ હતી અને
એ બાદ કરતા બીજા જે વાહનો છે એ ટ્રક હતા. તો પછી આગળ તો દરેક વાહનોની સંખ્યા શોધો આવું કીધું. તો દરેક વાહનો એટલે આપણે ગાડી છે, રિક્ષા છે અને ટ્રક છે. ટોટલ 2000 વાહનો છે. સામાન્ય આપણી રીતે જોઈએ તો પહેલો જ પ્રશ્ન હતો કે અડધી ગાડીઓ છે. તો 2000 ટોટલ વાહનો છે. 2000માંથી અડધી ગાડીઓ છે તો 2000ના અડધા કેટલા થાય? 1000. તો 1000 ગાડીઓ છે. બાકીના હવે 1000 છે એ રિક્ષા છે અને ટ્રક છે. તો અહીંયા આ પ્રશ્નની અંદર આપણે ભૂલ કરતા હોય છે. ક્યાં ભૂલ કરતા હોય છે? અડધી ગાડીઓ છે એટલે આપણે 1000 ગાડીઓ કાઢી નાખી, પછી ચોથા ભાગની રિક્ષા એટલે પાછળ જે 1000 વધે એમાંથી આપણે ચોથો ભાગ કરીએ કે ચોથો ભાગ તો 1000નો ચોથો ભાગ 250, આપણે એવી ગણતરી કરીએ. પણ એવી ગણતરી કરવાની નથી. અહીંયા આપણને રકમમાં કીધેલું છે કે ટોટલ જે 2000 વાહનો છે એમાંથી અડધા જે છે એ ગાડીઓ છે અને ટોટલ વાહનોનો ચોથો ભાગ કરવાનો છે એ રિક્ષા છે. એટલે 2000નો ચોથો ભાગ કરવાનો છે. ભાગ આવે એટલે ભાગાકાર. આપણે આગળ દાખલા ની અંદર જોઈએ, ચાલુ કરીએ તો અડધા વાહનો ગાડી કીધી. અહીંયા અડધી ગાડીઓ છે તો અડધી ગાડીઓ છે એટલે અહીંયા ગાડીઓની સંખ્યા ટોટલ કુલ વાહનો છે એ 2000 હતા. કુલ વાહનો બરાબર 2000 આ રકમ છે આ ઉપરની. એમાંથી આપણે થોડું લખ્યું. શરૂઆત કરીએ આપણે તો ગાડીઓની સંખ્યા કેટલી છે? અડધા ભાગની. તો અડધો ભાગ છે એટલે 2000 છે અને આપણે 2 વડે ભાગાકાર કરવો જોશે. તો ગાડીઓની સંખ્યા બરાબર 2000 ભાગ્યા 2. અડધો ભાગ એટલે 2 વડે આપણે ભાગાકાર કરવો જોઈએ. 2000 ભાગ્યા 2 કરીએ તો એનો ભાગાકાર આવશે 1000. એટલે ગાડીઓની સંખ્યા કેટલી આવશે? 1000. બીજું, ચોથા ભાગની રિક્ષાઓ. તો રિક્ષાઓની સંખ્યા આપણે જોઈએ. ચોથા ભાગની રિક્ષા છે 2000 વાહનો નીકળે એમાંથી ચોથો ભાગ. તો 2000 ભાગ્યા 4 કરીએ આપણે. આ રીતથી પણ કરી શકો અથવા તો 2000/4 એ રીતથી પણ કરી શકશો. અને એનો ભાગાકાર છે ડાયરેક્ટ આવડે તો ડાયરેક્ટ, નહીતર ભાગાકાર કરવો હોય તો 2000/4 છે તો આપણે અહીંયા કરીએ 2000/4. તો 4 5 20 0 0. હવે ઉપરથી ઉતાર્યો 0 તો પણ સંખ્યા 0 છે. પાછળ 0 છે એટલે એ 2 0 છે એ ઉપર વયા જશે. તો રિક્ષાઓની સંખ્યા 2000/4 બરાબર કેટલા આવશે? 500. બાકીના ટ્રક છે તો 1000 ગાડીઓ છે, 500 રિક્ષા છે. ટોટલ કેટલા થશે? 1000 અને 500 1500. તો 2000 કુલ વાહનો હતા તો ટ્રકની સંખ્યા આપણને મળશે. કેટલી થશે ટ્રકની સંખ્યા? 1000. 2000માંથી આ 1500 તમે બાદ કરી નાખો. ટ્રકની સંખ્યા આપણે લખશું તો ટોટલ જે સંખ્યા છે અહીંયા આપણે લખીએ ટ્રકની સંખ્યા બરાબર 2000માંથી આ બેનું ટોટલ છે એ આપણે બાદ કરી નાખશું. 1500 છે એ બાદ કરી નાખશું. ટોટલ વાહનો 2000 હતા એમાંથી 1500 સાઈડમાં ફાવે, નહીતર અહીંયા 1500 આપણે બાદ કરી નાખીએ. ગાડીની સંખ્યા અને રિક્ષાની સંખ્યા 2 બાદ કરી નાખી 1500. તો 0 0માંથી 0, 10માંથી 5 જાય તો 5, અહીંયા 1 વધશે, 1માંથી 1 જાય તો 0 એટલે 500. તો ટ્રકની સંખ્યા કેટલી થશે? 500. જવાબમાં આપણને પ્રશ્ન કીધો તો દરેક વાહનોની સંખ્યા લખો. તો ગાડીઓની સંખ્યા બરાબર 1000, રિક્ષાઓની સંખ્યા બરાબર 500 અને ટ્રકની સંખ્યા બરાબર 500. માટે ટ્રકની સંખ્યા બરાબર 500. આ રીતે દાખલો કરવાનો થશે. ગાડીઓની સંખ્યા 1000 થશે, રિક્ષાઓની સંખ્યા 500 અને ટ્રકની સંખ્યા 500. આગળ એમાં જ બીજો પ્રશ્ન આપેલો છે
કે બીજા એક ગામડા તરફ જતા વાહનો બીજા એક ગામડા તરફ જતા રસ્તા પરથી કુલ 150 વાહનો 2 કલાકમાં પસાર થાય છે. ફરીથી અહીંયા સ્નેહા છે એને બીજા એક ગામડા તરફ જતા વાહનો છે એ 2 કલાકમાં 150 વાહનો પસાર થાય છે. એ પ્રશ્ન આપણે જોઈએ તો એમાં તેમાંથી ત્રીજા ભાગના સ્કૂટર છે, પાંચમા ભાગના બળદગાડા અને બાકીના ભાગના ટ્રેક્ટર છે. ત્રીજા ભાગના સ્કૂટર, અહીંયા સ્કૂટર, પાંચમા ભાગના બળદગાડા અને બાકીના ભાગના ટ્રેક્ટર છે. અહીંયા સ્કૂટર, બળદગાડા અને ટ્રેક્ટર, આ 3 વાહનો આપેલા છે. ટોટલ 150 વાહનો છે. 150માંથી આપણને કીધું કે સ્કૂટર છે એ ત્રીજા ભાગના છે. તો સ્કૂટરની સંખ્યા આપણે જોઈએ. સ્કૂટરની સંખ્યા બરાબર ટોટલ કુલ વાહનો કેટલા હતા? 150. સ્કૂટરની સંખ્યા ત્રીજા ભાગની છે તો 150 ભાગ્યા 3. 150નો તમે 3 વડે ભાગાકાર કરશો એટલે 5 તરી 15, 50 સ્કૂટરની સંખ્યા આવશે. ત્રીજો ભાગ આમે તમે જુઓ 150 છે તો 50 50 50ના 3 ભાગ થાય. છતાંય સાઈડમાં ભાગાકાર કરી જોઈએ તો 3 એકા 3, 3 પચ્ચા ને 15, ઉપરથી ઉતાર્યા 0 એટલે એ 0 છે, ભાગફળમાં વહી જાય. તો સ્કૂટરની સંખ્યા બરાબર 50. આગળ પાંચમા ભાગના બળદગાડા કીધા છે. પાંચમા ભાગના બળદગાડા તો બળદગાડાની સંખ્યા જોઈ. બળદગાડાની સંખ્યા બરાબર પાંચમો ભાગ, ટોટલ 150 હતા એનો પાંચમો ભાગ એટલે ભાગ્યા 5 કરીએ તો 150 ભાગ્યા 5 કરીએ તો 5 કરશો તો એનો જવાબ આવશે 30. સાઈડમાં ભાગાકાર કરશું તો 30 આવશે. તો બળદગાડાની સંખ્યા કેટલી થશે? 30. બાકીની સંખ્યા, બાકીના વાહનો છે એ ટ્રેક્ટર છે તો ટોટલ સ્કૂટરની સંખ્યા કેટલી હતી? 50. બળદગાડાની સંખ્યા 30, 50 ને 30 એનો સરવાળો કરીએ તો 80. ટોટલ 150 હતા. 150માંથી આ 80 કાઢી નાખીએ તો ટ્રેક્ટરની સંખ્યા મળી જાય. તો ટ્રેક્ટરની સંખ્યા બરાબર કુલ 150 વાહનો હતા એમાંથી આ 80 વાહનો છે, 2 પ્રકારના સ્કૂટર અને બળદગાડું, એ આપણે કાઢી નાખીએ તો એનો જવાબ આવશે 70. તો નીચે લખવું હોય સ્કૂટરની સંખ્યા બરાબર 50, બળદગાડાની સંખ્યા બરાબર 30 અને ટ્રેક્ટરની સંખ્યા બરાબર 70 થશે. આવો જવાબ છે. અહીંયા પણ આપણે લખી શકાય કે ગાડીઓની સંખ્યા 1000, રિક્ષાની સંખ્યા 500 અને ટ્રેક્ટરની સંખ્યા 500 થશે. તો આ રીતનો દાખલો ગણવાનો રહેશે. દાખલો કરતાં પહેલાં કીધું એમ રકમ છે એ વ્યવસ્થિત સમજી લેવાની અને દાખલો કરવાનો. આગળનો દાખલો છે 21મો દાખલો છે. એની અંદર નીચે આપેલી કોષ્ટકની વિગતોને આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. આગળનો જે 21મો દાખલો છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. તો આ જે દાખલા છે સ્વાધ્યાય પોથીમાં તમારે ઉતારવાના છે અને પહેલાં રફબુકની અંદર અત્યારે મેં જે શીખવાડેલા છે એની પ્રેક્ટિસ કરવાની. પ્રેક્ટિસ થઈ જાય ત્યાર પછી સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર ઉતારવાના રહેશે.